హలో, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? ఇంకా ఈ వ్లాగ్ లో మీతో నేను చాలా షేర్ చేసుకోవాలి. దానికంటే ముందు హ్యాపీ గిఫ్ట్స్ అంట చూసేయండి, ఇంకా నవ్వుకోండి. ఇంకా వీటి లింక్స్ అడిగారుగా, అవన్నీ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతాను, చెక్ చేయొచ్చు. ఎన్ని దిస్తులురా? This is a speaker and a mic, and we can talk with it. And Mama gave me this speaker. This gift anali. This gift for my birthday party. Nice. భలే ఉంది రే, చాలా బాగుంది. This has a pink color texture. That is my favorite color, and I love it. And hello. చాలు చాలు, పక్కన పెట్టి ఇంకో నెక్స్ట్ తీసుకో. దాంతోనే మాట్లాడరా, స్పీకర్ తోనే. ఇవెవరు ఇచ్చారు? వీడి గొంతు వినిపిస్తుంది. టెడా, ఇదేదో చెప్పనా? నేను పట్టుకుంటాను, చెప్పు. There are a lot of colors like pink, blue, orange, and green. ఒకటి ఓపెన్ చేసి చూపి కట్టి. I'm gonna open my favorite color, that is pink. స్లోగా. Happy? Unlock this. ఫింగర్ ప్రింట్ పెట్టినా లేదా? ఫేస్ లాక్ ఉందనుకుంటా. మో ఫేస్ లాక్. This looks like this. మార్కర్ అది. These markers look like this when we open it. ఉండు, దీని మీద రాయ్. చాలు తీ. అంతే చూసాను బాబా. And we can color things with it. సరే, అది పెట్టేసి నెక్స్ట్. Too nice. This is the other side of it. It has two tips. It goes like this. ఉల్టా వస్తుంది ఇది. ఇట్ సైడ్ అంటే చాలే, పెట్టు, ఆఫ్ చేయి. ఎక్కువ అవ్వాలి కదా. ఇట్ సైడ్ అంటే తగ్గుతా ఉంది, ఇట్ సైడ్ అంటే. With the second tip we can draw any handwriting that looks good. పైకి పెట్టుకో. మామూలుగా పెట్టుకో. నెక్స్ట్ పైకి పెట్టు, ఇట్లా పెట్టుకో, ఇట్లా తెప్పించుకో. పెట్టు. This is my favorite notebook that I bought. అండి. This is my favorite notebook that my dad gave. And it has the squishies in the corners. Who is your dad? Leave it. Oh, right. This is my favorite diary that I have. This ఎన్ని దిస్తులురా? This gift my father gave for my birthday party. Second gift. సెకండ్ గిఫ్ట్ And అంట. it is so squishy. The print. ఇటీనా బుక్ ఓపెన్ చేసి చూపి. When we open it, it looks like this. First page. Stickers. What do you want to write in this? I can write anything. That's my favorite thing. Wow. Next. There are also decorations in the book. Show me. Yeah. Good. Good. Next. This is a pouch, but it looks like a bag. I like it so much. Who gave that? చేసుకోవచ్చు, ఉంది అట్లే బాగుంది. This my sister gave, and it's so pretty and nice. Look, it even has sparkles, glitters. You can play with them. Then it has some decorations in the front, and when we open the zip, it looks like this. రే బట్టలు రా రెడ్డా. హ్యాపీ బర్త్డేకి వర్షం పడుతుంది.
రెడ్డా బట్టలు దగ్గరికి పెట్టినానా? This looks like this in the third last. అంతేనా? ట్యాబ్ ఏదిరా నీది? ఇంకా explain చేయాలి. Okay, this is the main zip. We used to keep pencils, erasers and chalks. ఎందుకు అంత పెద్ద వర్షం పడుతోంది సడన్ గా? అందుకే ఉక్క పెడుతోంది హ్యాపీ. ఇంకా చాలరా పెట్టేసి. ఎక్కడ main zip? Main zip ఉందా ఎక్కడ? ఇక main zip ఎక్కడా? అదే. Okay. రెడ్డా బట్టలు అది నేను వాడి కొంతసేపు ఊరికే జస్ట్ దాని గురించి చెప్పేసి ఇటు నా దగ్గరగా వావ్ హ్యాపీ స్పేషియస్ రా. అంటే నేను ఇచ్చింది ఏమి లేదురా ఇప్పుడు నీకు వీడి దగ్గర. లుక్లే అటు పెట్టి టెడ్డి అది రా ట్యాబ్ ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి? Take the mic in your hand, Abby. Okay. This my father gave and this is my favorite. అదేమో అది ఆ మైక్ దేమో డాడీ ఇచ్చాడంట, ఇదే ఫాదర్ ఇచ్చాడంట. ఏం మాట్లాడిందిరా? I should explain everything to you guys sometime. లుక్ These are my favorite colors. I can't show you the look. I'm so sorry. Hey, what the fuck is going on? ఒరే ఉల్టీ. I don't know the password. వాడికి Look, it has some spacious apps. స్పేషియస్ యాప్స్. Look, one has my favorite apps in it that I need. హ్యాపీ. It even has my name at the back. Close. ఇప్పుడే కదా బాబు వాడి చేతికి ఇచ్చారు మీరు, వాడికి ఎలా తెలుస్తుంది? What? No, look. It has my name on it. షో మీ హ్యాపీ. And it has my favorite cover that my sister gave. Okay. గిఫ్టెడ్. The Yeah. cover. And it has a transparent texture. Transparent texture here. And has one like a bar. ఇంకా చాలా దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది చాలులే. రే మీ మమ్మీ నీకేం ఇలా? మీ మమ్మీ Okay. These are the sunglasses I'm wearing the whole time and I like them. So nice. And my mother gave. So fun, I can't believe it. ఐ లవ్ మై మామ్ అనరా. I love my mom and everyone. I don't like my father. యాప్ నీకు అందరు విష్ చేశారు కదా, బ్లెస్ చేశారు, అందరు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అని చెప్పండి అన్న. Thank you so అందరి గురించి Thank you so much for blessing me all. ఫర్ ఆల్ యువర్ విషెస్. With all your wishes. For watching, take care. Bye-bye. ఇంకా ఈ శారీ గురించి లింక్స్ అడిగారు కదా, చాలా బాగుంది కదా శారీ. నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టాను లింక్, అయినా కానీ అడిగారు, సో మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను. ఇది కలంకారీ ప్రింట్ వచ్చిన శారీ అనమాట. నాకైతే చాలా నచ్చింది. ఇంకా ఇది వీళ్ళ దగ్గర కలంకారీ శారీసే స్పెషల్ అనమాట, చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి. నేను ఇంకా 2 ఆర్డర్ చేస్తున్నాను, అవి ఇంకా రాలేదు, వస్తే మాత్రం నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. చాలా బాగున్నాయి, అంటే ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ ఏమేమి ఉన్నాయో సో అవన్నీ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి. స్నేహిత అనేసి చాలా ఓపిక్గా అన్ని చూపిస్తుంది, మీకు లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, చెక్ చేయొచ్చు. ఈ బ్లౌజ్ లింక్ కూడా అడిగారు, అది కూడా పెడతాను చూడండి. హ్యాపీ బర్త్డే అయిపోయిన నెక్స్ట్ డే అనమాట. ఇది సుదర్శన్ ఉండేసి ఇది కిచెన్లో పెట్టున్నాడు. ఆ కిచెన్లోకి కదా ఫస్ట్ నేను లేగానే వెళ్తాను, అది చూసి చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. పాప ఏంది రోజు 1 అయిపోతుంది 2 అయిపోతుంది, అసలు నిద్రే లేదు, అలా పడుకుంటా. పాప మేము పడుకునేస్తాం, సుదర్శన్ మాత్రం వర్క్ చేస్తూనే ఉంటాడు, ఎప్పుడు పడుకుంటున్నాడు ఎప్పుడు లేస్తున్నాడు అసలు ఏమీ తెలియదు, అలా ఉండింది. ఇంకా పొద్దున్నే ఇలా పెట్టేసరికి భలే హ్యాపీ అనిపించేసింది అసలు.
అంతే కదా, ఇంకా సుదర్శన్ పాపం అంత టెన్షన్ పడతా ఉంటే మాకు కూడా ఏదోగా ఉంటుంది, టెన్షన్ పడతా ఉన్నాడే, తొందరగా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయిపోతే బాగుండే అనేసి నేను కూడా దేవుడు మొక్కుంటా అలా ఉంటాను. సుదర్శన్ హ్యాపీగా ఉంటే మేము అందరం హ్యాపీగా ఉంటాము. ఇంకోటి ఏమంటే ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి అందరికీ ఉంటాయి, ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీలో ప్రతి ఒక్క రిలేషన్లో వస్తూనే ఉంటాయి, చిన్న చిన్నవైనా పెద్ద పెద్దవైనా ఉంటాయి, ఉండకుండా ఉన్నాయంటే అసలు అది ఫ్యామిలీయే కాదు అనుకుంటా నేనైతే. సో కామన్ అవన్నీ ఉండడము, కాకపోతే దాన్ని ప్రొలాంగ్ చేసుకోకుండా అక్కడికక్కడే కట్ చేసేసుకొని ఆ నెక్స్ట్ మినిట్ నుండి మళ్ళీ నార్మల్గా అయిపోతాం చూసారా, అప్పుడే ఇంకా ఫ్యామిలీ అనేది కలిసి ఉండడము, అది మంచిగా రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయడము. సో అక్కడ నుండి అది జరుగుతుంది. అలా కాకుండా మనసుల్లోనే పెట్టుకొని అది ఎవరైనా కానీ ఒక్కరి సైడే అవ్వదు, అది బోత్ సైడ్ ఉండాలి. సో అలా కాంప్రమైజ్ అయిపోతూ మళ్ళీ కలిసిపోతూ అలా ఉంటేనే ఇంకా మంచిగా కలిసిపోయి ఫ్యామిలీ అనేది హ్యాపీగా ఉండగలుగుతాము. ఎందుకు ఇప్పుడు ఆశ చెప్తుంది అనుకుంటున్నారేమో, రీసెంట్ వ్లాగ్స్లో నాకు కామెంట్స్ అడుగుతూ ఉన్నారు. సో జస్ట్ అలా ఇంకా టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి అలా చెప్పేశాను. ఇంకా ఆ రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏమంటే నేను చపాతీ చేసి పప్పు చేశాను, పాలాకు పప్పు. సుదర్శన్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు పవన్ అనేసి, వాళ్ళ వైఫ్ వచ్చి ఉన్నది ఇంటికి, తను విష్ణుప్రియ అనేసి, నేను చూపించిన రీసెంట్గా చిన్న పాపని సాన్విక. సో వాళ్ళు పాలాకు పెట్టుకున్నారంట బాల్కనీలో, సో అది వచ్చిందనేసి ఇచ్చారు, ఎంతో ఫ్రెష్గా భలే ఉండింది. సో దాంతో పాలాక్ చేశాను అనమాట. ఇంకా అది కాబూలీ చనాతో ఒకటి చేద్దామనేసి స్నాక్ మీతో నేను షేర్ చేస్తాను, స్టోరీలో పెట్టాను, ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో మీరు చూసారు కదా. సో అది షేర్ చేస్తాను ఈ వ్లాగ్లో. ఇంకా అది దాంతో చేద్దాం స్నాక్ అనేసి నానబెట్టాను. ఇంకా సుదర్శన్ రోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయారు, తర్వాత పిల్లల్ని స్కూల్ని తీసుకొచ్చేసాను. ఇంకా నేను పప్పు ఉంది కదా అన్నట్టుగా ఇది ఆమ్లెట్ ఉంటుంది కదా, ఆనియన్ ఆమ్లెట్, సో అది వేసేసుకొని తినేసాము. ఇంకా ఈ కాబూలీ చనా ఉంది కదా, దాంతో ఒక స్నాక్ చేస్తున్నాను. ఇంకా నార్మల్గా మనము బార్బిక్యూ నేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు కార్న్తో ఒక స్నాక్ వేస్తారు కదా, అది చాలా బాగుంటుంది, నాకైతే చాలా ఇష్టం. దానికోసం ఫస్ట్ వెళ్ళాలి అనిపిస్తుంది, అది ఫస్ట్ స్టార్టర్ అదే పెడతా ఉంటారు, నాకు చాలా ఇష్టం. అది మళ్ళీ పెట్టుకొని తినాలి అనిపిస్తుంది, కాకపోతే అది కొంచెం డైజెస్ట్ అవ్వదు, కాకపోతే చాలా బాగుంటుంది. అది తిన్నామంటే ఇంకా హెవీ అయిపోతుంది, నెక్స్ట్ ఏం తినలేము అనమాట, కాకపోతే లిమిట్గా తినేసి వచ్చేస్తూ ఉంటాం. అందుకనేసి ఏమో తెలియదు, అది తినాలి ఇష్టంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే లిమిట్గా తినుంటాం కదా అందుకనేసి. సో సేమ్ ప్రాసెస్, మీకు ఒకవేళ అది తెలుసుంటే సేమ్ ప్రాసెస్ అనమాట ఇది కూడా. ఇంకా మార్నింగ్ నానబెట్టేశాను, ఈవినింగ్ ఏమంటే అది కుక్కర్లో పెట్టేద్దాము, ఒక 3 విజిల్స్ వస్తే చాలు. ఈ లోపల ఏమంటే నేను కాఫీ చేసుకొని, సుదర్శన్ లేడు కదా అందుకని కాఫీ అది ఆలు భుజియా ఉంది కదా, అది కొంచెం జస్ట్ మంచింగ్ కోసం అనమాట, అది తాగేశాను. దాని తర్వాత ఇంతలో ఇవి 3 విజిల్స్ అయిపోయినాయి, ఇంకా తీసి పెట్టేసుకుంటున్నాను. ఇంకా ఈ చనా ఏమంటే కరెక్ట్గా బాయిల్ చేసుకోవాలి, ఎక్కువ కుక్ అయిపోకూడదు, అలానే తక్కువగా కుక్ అయిపోకూడదు. నేను ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాను కాబట్టి కొన్ని నెక్స్ట్ టైం ఇలా చేయాలి ఇంకా అనేసి అనుకున్నాను. సో అవి కూడా నేనేమనుకున్నటివి మీతో షేర్ చేస్తాను, మీరు అలా చేసుకోండి. ఇంకా దీంట్లో కొద్దిగా సాల్ట్, ఇంకా మనకి కారం ఎక్కువ కావాలంటే కొంచెం కారము, ధనియాల పొడి కొద్దిగా, జీలకర్ర పొడి, చాట్ మసాలా, పసుపు, గరం మసాలా, దాని తర్వాత కార్న్ఫ్లవర్ పౌడర్, దాని తర్వాత బియ్యం పిండి. అదేమంటే నేను 3 స్పూన్స్ తీసుకున్నాను, మనకి ఆ చనా క్వాంటిటీని బట్టి ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. సో దానికి కొంచెం ఇంకా ఎక్కువ తీసుకొని ఉంటే బాగుండు అనిపించింది. జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా వేసుకోండి, మర్చిపోయాను చెప్పడము. కార్న్ఫ్లవర్ కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకోవాలి, బియ్యం పిండి కూడా కొద్దిగా ఎక్కువ వేసుకుంటే బాగుంటుంది, ఈ క్వాంటిటీకి సరిపోతుంది అనేసి అనిపించిన తర్వాత నాకు ఇంకా దీంట్లో కొద్దిగా ఒక 1 స్పూన్ అలా వాటర్ వేసేసుకోండి, అప్పుడు కొంచెం దగ్గరగా బాగా కలిసిపోతుంది అనమాట, ఇలా పొడిగా లేకుండా బాగా మిక్స్ అయిపోతుంది. నేనేమంటే అంత చేసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది ఇంకొద్దిగా కార్న్ఫ్లవర్ వేసి ఉంటే బాగుండేది, ఇంకొద్దిగా బియ్యం పిండి వేసి ఉంటే బాగుండేది, ఆ మసాలా అనేది కొంచెం తగ్గింది, దానికి అంటుకోవాలి కదా అది తగ్గింది అనిపించింది, అందుకే మీతో నేను చెప్తున్నాను ఇట్లా. అది కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నా అంటే బాగుంటుంది, లేకపోతే అది ఏమంటారు ప్లెయిన్గానే వచ్చేస్తాయి. ఇంకా ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసేసుకోండి, అది కాగిందా లేదా అని చూసుకొని ఒక మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకోండి. దాని తర్వాత ఇవన్నీ వేసేసుకొని బాగా గోల్డెన్ కలర్లో వస్తుంది కదా అలా చేసి పెట్టుకోండి. నాకు గోల్డెన్ కలర్ రాలేదే అనేసి చాలాసేపు పెట్టాను, ఎందుకు రాలేదంటే దానికి అంతా బాగా అంటుకోలేదనమాట, అది నేను మసాలా తక్కువ అయిపోయింది కదా మిక్చర్ అంతా, సో దానివల్ల ఇది కొంచెం ప్లెయిన్గా కనిపిస్తుంది. అదంతా మిక్చర్ దానికి అంటుకొని మంచిగా ఉంటే ఆ పేస్ట్ అంటే అదే కార్న్ఫ్లవర్, రైస్ ఫ్లోర్ అవంతా బాగా మిక్స్ అయ్యి ఎక్కువగా ఉంటే బాగా అంటుకొని ఉంటుంది ఒక్కొక్క చనాకి, అది కొంచెం గోల్డ్ కలర్లో కనిపించుంటుంది. నాకు అంతగా ఎక్కువ అవ్వలేదు కాబట్టి అదేమంటే కొంచెం ప్లెయిన్గా కాబూలీ చనా లాగానే అనిపించింది, కొన్నిటికి అంటుకుంది, అది చాలా క్రిస్పీగా భలే ఉండింది. నెక్స్ట్ టైం ఈ తప్పు చేయకూడదు అనేసి అనుకున్నాను. సో మీరు ఈసారి చేసినప్పుడు అట్లా చేసుకోండి. ఇంకా దీంట్లో ఏమంటే మనం సేమ్ ఆయిల్లో కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి కొంచెం వేసుకొని వేయించేసి ఇలా వేసేసామంటే ఆ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది కదా ఎమ్మీగా ఉంటుంది, ఆ అరోమాకే తినేయాలి
అనిపిస్తుంది. చాలా బాగుంది అసలు. కొంచెం నేను చేసిన తప్పేమంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ మిక్చర్ అది అంటుకొని ఉంటే క్రిస్పీగా భలే ఉంటుంది అనిపించింది. సేమ్ ఇంతే ఆ కార్న్తో కూడా చేసుకోవాలి. బార్బిక్యూ నేషన్లో పెడతారు కదా మనకి, సేమ్ అది ఎప్పటి నుండో చేయాలి అని, కానీ ఇప్పుడు ఇలా చేశాను. యామిని అంటుంటాను కదా, హ్యాపీ ట్యూషన్ మ్యామ్. సో తను ఏమంటే బర్త్డేకి రాలేదనేసి నెక్స్ట్ డే ఏమంటే గిఫ్ట్ తెచ్చిచ్చింది. ఇంకా మన హ్యాపీ అది ఓపెన్ చేసేంత వరకు ఉండలేదుగా, భలే హ్యాపీగా తీసుకొని ఓపెన్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. ఇంకా నిన్న పెట్టిన వ్లాగ్లో కొన్ని కొత్త కామెంట్స్ కనిపించాయి. అసలు ఎప్పుడూ చూడలేదు, ఆ నేమ్స్ కూడా చూడలేదు నేను ఎప్పుడు. ఆ అకౌంట్ వస్తాయి కదా నాకు, సో అట్లా నేను ఎప్పుడు చూసలేదనమాట. ఇంకా కొత్తగా ఉన్నాయి. అది అసలు ఎవరు వీళ్ళు, ఇప్పుడే వచ్చారు ఎక్కడి నుండైనా అనిపించేలాగా ఉన్నాయన్నమాట వాళ్ళ కామెంట్స్. అస్సలు నచ్చలేదు. అది ఎట్లా అంటే తల్లికి కూతుర్లకి విడదీసేస్తారనమాట. అలాంటి కామెంట్స్ చదివారంటే ఎవరైనా అట్లున్నాయి. అసలు మీనింగ్లెస్ అనమాట. అందుకనేసి గమ్ముగా పెట్టేశాను, దాని గురించి డిలీట్ చేసేసాను చెప్పాలంటే. ఇంకా సుదర్శన్ రాగానే హ్యాపీ తీసుకొచ్చి ఆ ప్లేట్ ఇచ్చేసింది. అది మెత్తగా ఉన్నాయి, కొన్నింటికి అంటలేదు అని చెప్పాను కదా బాబా. ఇంకా సుదర్శన్ కూడా చాలా నచ్చింది, టేస్టీగా ఉన్నాయి. కాకపోతే చెప్పాను కదా మెత్తగా ఉన్నాయి, క్రిస్పీగా కొన్ని మాత్రమే వచ్చాయి అనమాట. ఇంకా మొన్న హ్యాపీ కేక్స్ అని ఇచ్చేసి వచ్చింది కదా, సో అలా గిఫ్ట్స్ వచ్చాయి కదా, సో దాంట్లో ఇది ఒక గిఫ్ట్ అనమాట. ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఆడుతుందో. ఇది ది బెస్ట్ గిఫ్ట్ అంట, ఏ గిఫ్ట్ అయినా పట్టుకోండి ది బెస్ట్ గిఫ్ట్ అంటది హ్యాపీ. సో అలా దాంతో కొంతసేపు ఆడుకున్నారు ఇద్దరు. ఇంకా దసరా హాలిడేస్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి కదా, చాలా మందికి స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. హ్యాపీ వాళ్ళకి ఈరోజు లాస్ట్ ఎగ్జామ్. ఇంకా ఇది ఇంకొక రోజు అనమాట. ఇంకొక రోజు అంటే మేము వినాయక చవితి నుండి వచ్చాము చూసారా ఇంటికి, దాని తర్వాత ఆ పక్క రోజే అనమాట ఇది. అప్పుడు నేను కావాలని ఈ వ్లాగ్ పెట్టలేదు, మళ్ళీ ఇప్పుడు పెట్టాలనేసి అప్పుడు పెట్టలేదు. ఇంకా దీపం పెట్టేసాను. సుదర్శన్ వర్క్ చేసుకుంటా ఉంటే క్యాజువల్గా వచ్చి కూర్చున్నాను, ఏం చేస్తున్నాడా అన్నట్టుగా చూద్దాం అనేసి. సడన్గా ఏమంటే బబ్బా దసరా హాలిడేస్కి షిరిడీకైనా వెళ్దాం బబ్బా, దసరా హాలిడేస్కైనా షిరిడీకి వెళ్దాం బబ్బా అనేసి అడిగాను. సుదర్శన్ ఉండేసి ఎక్కడ బుజ్జు నార్మల్ డేస్లోనే టికెట్ చూసినావు కదా, అందరికీ అంటే అస్సలు కుదరట్లేదు, మనకంటే సరిపోతాయి కుదురుతున్నాయి, కానీ అందరం వెళ్ళాలి అంటున్నావు కదా, అందరికంటే కుదరట్లేదు. బస్ టికెట్స్ ట్రై చేస్తున్నాను, ఇట్లా ట్రైన్ టికెట్స్ ట్రై చేస్తున్నాను, దొరకట్లేదు అనేసి అన్నాడు. ఫ్లైట్కి దొరకవా బబ్బా అనేసి అడిగాము ఆ సుదర్శన్ని. ఫ్లైట్కా నేను చూడలేదు, ఉండు బుజ్జి ఇప్పుడు చూద్దాము, ఇంకా 1 month ఉంది కదా దసరా హాలిడేస్ రావడానికి అనేసి చూస్తున్నాడు అనమాట. ఇంకా మెయిన్గా ఏమంటే దసరా హాలిడేస్, ఇంకా మెయిన్గా సమ్మర్ హాలిడేస్, ఇట్లా హాలిడేస్ టైంలో ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి, వెకేషన్ టైం అలా వెళ్ళాలి అంటే చాలా ట్రిపుల్ ప్రైజెస్ ఉంటాయి కదా. రిసార్ట్స్ తీసుకోవాలన్నా, ఇప్పుడు ఎక్కడ టెంపుల్స్కి వెళ్ళాలన్నా, ఏం టికెట్స్ తీసుకున్నా చాలా ఎక్కువ ప్రైస్ ఉంటాయి. సో అదే కొంచెం 1 monthకి ముందే కొంచెం చూసామంటే కొంచెం తగ్గుతుందేమో అన్నట్టు కొంచెం ఎక్కడో ఆశగా చూస్తున్నాము. బస్కి ట్రైన్కి అయితే టికెట్సే లేవు, ఇంకా వెయిట్ చేస్తా, తాత్కాల్ అట్లాంటివి ఏమో ఉంటాయేమో, ఇంకా అలా అది కూడా బుక్ అవుతాయి లేదా కన్ఫర్మ్ లేకుండా, ఒకరికి బుక్ అయ్యి ఒకరికి బుక్ అవ్వకపోతే డిసప్పాయింట్ అయిపోవడము అట్లాంటి జరుగుతాయి కదా ట్రైన్ టికెట్స్ అంటే. అందుకనేసి ఇంకా రెండిట్లో మాకు ఛాన్స్ లేదనేసి ఇంకా ఫ్లైట్కి చూడమనేసి అడిగా సుదర్శన్కి. అందుకే ఫ్లైట్కి చూస్తే ఫ్లైట్కి అయితే అవైలబిలిటీ ఉంది, అందరికీ ఉన్నాయి. ఇంకా ఇద్దరం మాట్లాడుకున్నాము, ఫ్లైట్కి బుక్ చేసేసుకుందామా అన్నట్టుగా. చేసేసుకుందాం బాబా, ఆంటీ వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడు ఫ్లైట్లో వెళ్ళలేదు కదా, అందరం కలిసి ఒకసారి వెళ్దాము, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంటుంది, మన ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు, సో అలా ఎలాగో ఫస్ట్ టైం వెళ్తున్నాము, ఇది ఒక లైఫ్ టైం మెమరీగా ఉండిపోతుంది, ఫ్లైట్లో వెళ్దాము, అందరికీ భలే హ్యాపీగా ఉంటుంది అనేసి అన్నాను. ఇంకా సరే అయితే అనేసి మా సుదర్శన్ టికెట్స్ అన్ని చూస్తున్నాడు. సో ఎంతమంది వెళ్తున్నాము, ఎవరెవరు వెళ్తున్నాము, సో అంతా కౌంట్ చేసుకుంటూ ఇంకా చూసుకోవాలి కదా. అంటే 2-3 టికెట్స్ బుక్ చేసుకుంటే సింపుల్గా అయిపోతుంది, అంతమందికి చేసుకోవాలంటే ఒక్కొక్కరికి మంచిగా చూసి చేసుకుంటా ఉండాలి కదా. సో ఇద్దరం కలిసి ఇంకా చూసుకున్నాము. వాటి నుండి తెలుసా షిరిడీకి వెళ్ళాలి అనేసి. ఎప్పుడంటే ఈ హౌస్ తీసుకున్నాం చూసారా, అప్పుడు మొక్కుకున్నాను షిరిడీకి వస్తాను. ఈ హౌస్ అప్పుడు కొంచెం టెన్షన్స్లో ఉన్నాం, ఈ కోవిడ్ టైంలో జరిగిందనమాట, అప్పుడు మొక్కుకున్నాను. మీ అందరూ తెలుసు, నేను చాలాసార్లు చెప్పాను. సో అట్లా ఇంకా వెళ్ళాలనుకుంటే వెళ్ళలేకపోయాను. అంటే మేము 4 అయితే ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయి ఉంటాం, కాకపోతే ఏమంటే అందరం కలిసి వెళ్ళాలి అనేసి నా కోరిక. మామూలుగా అయితే ఇందాక చూసి 10,000 అనుకున్నాము, ఇప్పుడు ఒక్కొక్క 12,000 అవుతుంది. అంతా యాడ్ అవుతాయి కదా కన్వీనియన్స్ ఫీజు అంతా. 1,08,000 ఇంకా ఇద్దరికి బుక్ చేయాలి. సునీల్కి ఫీజు గాడికి వాళ్ళిద్దరు ఒక టీమ్. క్యాన్సిలేషన్ ఏమి వద్దులే కదా. పీపుల్ added to this 7 days terminal 1. Trip summary: 7 adults, 2 children. Flight summary: departing Bangalore to Shirdi on Saturday. Returning
Shirdi to Bangalore. Monday. Next. దాంట్లో ఎవరెవరు? సునీలు శిరీషకు వేరే టికెట్ బుక్ 9 మెంబర్సే బుక్ చేయొచ్చు మ్యాక్సిమం అందుకే. అంటే సేమ్ ఫ్లైట్లోనే కదా ఉన్నాయిగా, చూసుకున్నావా? బుక్ చేయలేదు, బుక్ చేస్తాను ఇప్పుడు మనకి బుక్ చేసేసావా ఇప్పుడు ఇది 9 మెంబర్స్కి? సీట్స్ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు, మనమే కదా బాబా, ఎవరు ఎక్కడ కూర్చోవాలంటే కూర్చోవచ్చు. అబ్బా, ఇంకా ఆ రోజు రాసి పెట్టుండింది అనమాట మాకు, టికెట్స్ అందరికీ బుక్ చేసేసేయాలి అనేసి. అది అనుకోకుండా, అసలు ప్లానే కాదు. నేను దీపం పెట్టేశాను, వచ్చి సుదర్శన్ కోసం పక్కన కూర్చుందాం ఊరికే అట్లా అనేసి కూర్చున్నాను. జస్ట్ అలా కలబెట్టాను మా సుదర్శన్కి, అంతే. అట్లా బుక్ అయిపోయినాయి. అంటే బుక్ చేసేస్తాడు మా సుదర్శన్. ఇంకా అంతా కలిపి 2 lakhs ఏమో అట్లా అయింది. అంతెందుకైంది ఏంటి అనేది మీకు కమింగ్ బ్లాగ్స్లో తెలుస్తుంది. ఇంకా ఒకటే కోరిక, అందరు కలిసి వెళ్తున్నాము, అందరూ వస్తే బాగుండు, ఇంకా హ్యాపీగా మా దర్శనం జరిగేసి వచ్చేస్తే బాగుండు అనేసి. సో అలాగే జరిగితే నేను మీతో అంతా షేర్ చేస్తూ వస్తాను. ఒకవేళ కమింగ్ బ్లాగ్స్ ఏమంటే కొంచెం లేట్ అయినా కానీ కొంచెము అర్థం చేసుకోండి. ఇంకా ఇక్కడ మునగాకు తెచ్చుకున్నాక రాధిక ఇచ్చింది. సో ఆ మునగాకుతో ఫ్రై చేసి ఇంకొంచెం మునగాకు కూడా అలానే పెట్టి, ఇంకా ఆంటీ సాంబార్ తెచ్చుకున్నాను కదా ఆ రోజు, వినాయక చవితి నుండి వచ్చిన పక్క రోజు అని చెప్పాను కదా. సో ఆ సాంబార్ వేడి చేసుకొని టిఫిన్ పెట్టేశాను స్టవ్ మీద. అలాగే ఇంకా అది అలానే వేడి చేసుకొని ఆ రోజు లంచ్కి అదే అనమాట. ఇంకా నాతో పాటు మీరందరూ కూడా చాలా వరకు హ్యాపీగా ఉంటారు. ఎందుకంటే మీరందరూ కూడా పాపం నేను ఎప్పుడెప్పుడు షిర్డీకి వెళ్ళాలా అనేసి కోరుకుంటా ఉన్నారు. అసలు నువ్వు గట్టిగా వెళ్తావు అనేసి అంటా ఉండేవాళ్ళు. గట్టిగా ఎప్పుడు కోరుకుంటాను, కాకపోతే అందరు కలిసి వెళ్ళాలంటే అప్పటికప్పుడు అనుకునే పనులు కాదు కదా, దానికి టైం పడుతుంది. సో ఆ టైం ఏమంటే ఇప్పుడు వస్తూ ఉంది అనేసి అనిపించింది నాకు. మా సుదర్శన్కి ఫ్యామిలీ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్, ఫ్యామిలీకే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాము. మనీ ఏముందండి, ఈరోజు ఉంటుంది, రేపు ఉంటుందో ఉండదో కూడా తెలియదు. మనీ కోసం అనేసి మనము మన ఫ్యామిలీని దూరం చేసుకుంటూ అన్నిట్లో అలా ఉన్నామనుకోండి, పైకి రాలేము, హ్యాపీగా ఉండలేము. మెయిన్గా సందుల్లో తీసుకెళ్ళాం కదా. సందుల్లో ఎక్కడ తీసుకెళ్ళావు అబ్బా? ఈ హోటల్కి వెళ్ళాం అనుకుంటాం మనం తినడానికి ఆ రోజు కదా. ఎప్పుడు ఒక్కటే పెట్టకూడదంట, చచ్చిపోతాయంట. ఇంకెవరిని పెట్టాను పక్కన? ఇంకో 2-3 ప్లాంట్స్ పెడితే ఉంటాయంట. అన్ని కలిపే కదా ఉన్నాయి. అటు సైడ్ లేదు. అవునా? ఇంకా మేము ఊరు నుండి వచ్చిన వెంటనే ప్లాంట్స్ ఎండిపోయాయి, బాగా డ్రై అయిపోయాయి అని చెప్పాను. ఒక ప్లాంట్ ఇంకొక బాల్కనీలో పెట్టున్నాం కదా, అది ఇంకా డ్రై అయిపోయింది, చచ్చిపోతుందేమో అనేసి అట్లా అనుకుంటూనే ఉంటే టెడ్డీకి ఎవరో చెప్పండి, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎవరో, ఒకే ప్లాంట్ సింగిల్గా పెట్టకూడదు, దానికి బోర్ కొట్టి చచ్చిపోతుంది, దానికి తోడుగా ఒక 2-3 ప్లాంట్స్ మధ్యలో పెడితే హ్యాపీగా ఉంటాయి అవి అనేసి అన్నారంట. అదే చెప్తా ఉంది. ఇంకా పాప అరుంధతి వాళ్ళ కూతురు హ్యాపీ అంటే భలే ఇష్టం, అందుకనే వచ్చి ఆడుకుంటూ ఉంటుంది. ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీలో ఏమంటే అందరూ ఒకేలాగా ఉండరు, ఒక్కొక్కరు ఒక రకంగా ఉంటారు, ఒక్కొక్కరు అడ్జస్ట్ అవుతా అలా ఉన్నారనుకోండి, ఇంకొకరు కూడా ఆటోమేటిక్గా అడ్జస్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు. ఏమంటే మా అత్తయ్య చెప్పేవాళ్ళు 5 fingers ఉన్నాయి కదా మనకి, 5 fingers ఒకేలాగా ఉండవు చూడు, ఒక్కొక్కటి ఒక రకంగా ఉంటుంది, అట్లా మనకి పుట్టిన పిల్లలు కూడా అంతే, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటారు అనేసి చెప్పేవారు. అది నాకు బాగా గుర్తు. అలా ఎవరో ఒకరు కొంచెం అడ్జస్ట్ అయ్యారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఆ పక్కన వాళ్ళు కూడా మారిపోతారు, అడ్జస్ట్ అయిపోతారు. ఫ్యామిలీ అంటే అడ్జస్ట్ అయ్యి ముందుకు వెళ్తూ ఉండడమే ఫ్యామిలీ అంటే. ఎందుకు అడ్జస్ట్ అవ్వాలి, అవసరమా? మనం హ్యాపీగా మన పాడి మనం ఉండొచ్చు కదా అనుకుంటే అది ఫ్యామిలీ అన్నారు దాన్ని. ఇంకా అంత హ్యాపీగా కూడా ఉండలేము, హ్యాపీగా ఉంటామనేసి వాళ్ళు అనుకుంటారు అట్లా, కానీ అస్సలు ఉండలేము. ఏమంటే ఒకే ఫ్యామిలీలో ఒక్కొక్కరికి ఎలా ఉంటుందంటే, కొందరేమో కోపంగా ఎక్కువగా ఉంటారు, కొందరేమంటే మొహమాటంగా ఉంటారు, కొందరేమంటే బాగా కలిసిపోయే రకంగా ఉంటుంది. కానీ అందరి మనసు మంచిగా ఉంటుంది. మనసుని కంపేర్ చేయకూడదు, వాళ్ళ క్యారెక్టర్ని కంపేర్ చేయకూడదు, బిహేవియర్, పర్సనాలిటీ అన్నీ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. మనసు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాంటి ఒక మంచి మనసు ఉండేదే మా ఫ్యామిలీలో అందరికీ చాలా మంచోళ్ళు, చాలా బాగుంటారు. ఇంకా మంచితనంలో కాంపిటీషన్ పెట్టారే అనుకోండి, మా ఫ్యామిలీలో ఒకరికి మించి ఒకరు ఉంటారు అనమాట. ఎవరిని మనము క్యాల్కులేట్ చేయలేము, ఏమంటారు నువ్వు ఫస్ట్ నువ్వు సెకండ్ అని చెప్పలేము. హూ ఇస్ బిగ్ దీది? వెరీ గుడ్. హూ ఇస్ ఆశా ఆంటీ? వెరీ గుడ్. హూ ఇస్ స్మాల్ దీది? వెరీ గుడ్. హూ ఇస్ ఆయు? వావ్. ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనం ఏ పని చేసినా మన పిల్లలు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు అనేది మైండ్లో పెట్టుకొని చేసుకుంటూ ఉండాలి. అది గుడ్ అయినా బ్యాడ్ అయినా
గుడ్ కంటే బ్యాడ్ చేస్తాం చూసారా, అదే తొందరగా క్యాచ్ చేస్తారు పిల్లలు. సో అలాంటివి ఏం జరగకుండా కొంచెం చూసుకున్నామంటే పిల్లలు మంచిగా పెరుగుతారు. నెక్స్ట్ ఇంకా పెద్దవాళ్ళ గురించే వచ్చింది అనుకోండి, వాళ్ళకి పాపం చాలా మంచిగా ఉంటారు. ఒక ఏజ్ వచ్చే కొద్దిగా వాళ్ళు చిన్నగా అయిపోతారు, కొంచెం ఆలోచనలు చిన్నగా అయిపోతాయి. సో అవి కొంచెం మనం అర్థం చేసుకొని పోతూ ఉండాలి. మెయిన్గా ఏమంటే ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఎక్కువ మనీకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. అంత ఒక చిన్న ఏజ్ ఉన్నంత వరకు ఏమంటే మనీకే ఇంపార్టెంట్ లేకుండా బ్రతుకుంటారు వాళ్ళు. కానీ ఒక ఏజ్ వచ్చినాక మనీయే మనీ 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 అనేసి ఉంటారు. సో అలాంటి దగ్గర కోపం తెచ్చుకోకుండా కొంచెం ఆలోచించుకొని పోతూ ఉండాలి. ఇంకా ఇక్కడ ఏమంటే హ్యాపీకి ఆ రోజు స్కేటింగ్ క్లాస్ ఉందన్నమాట ఈవినింగ్. సో ఆ స్కేటింగ్కి సార్ ఏదో ఒకటి మీకు ఇష్టమైంది డ్రాయింగ్ వేసుకొని రండి అన్నారంట. వీడేమంటే ఏదంటే నా ఫ్రెండ్స్ టెడ్డీ బేర్ వేస్తున్నారు, పప్పి వేస్తున్నారు, అది వేస్తున్నారు, ఇది వేస్తున్నారు అంటా ఉండింది. సార్ నువ్వేం వేస్తున్నావు అంటే నేను నా స్కేట్ షూట్స్ వేస్తానమ్మా అనేసి అనింది. వావురా నిజంగా భలే గుర్తొచ్చిందిరా నీకు, మంచిగా వేయిరా అనేసి అంటే ఇంకా వాడికి రాలేదు పాపం, చాలా ట్రై చేసింది. తర్వాత కొంచెం ట్యాప్ పెట్టుకుంది, దాన్ని చూసి వేసుకుంది. ఇంకా పిల్లలకి ఎక్స్పెన్సివ్ గిఫ్ట్స్ అయినా చిల్లర గిఫ్ట్స్ అయినా ఏ గిఫ్ట్స్ అయినా ఇచ్చినా వాళ్ళు దాన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి పేరెంట్స్ ఎంతవరకు వాళ్ళకి అది యూజ్ చేయడానికి ఇస్తున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్. సరే ఇంకా ఇక్కడ హ్యాపీ ఏమంటే అవన్నీ బ్యాగ్ ఒకటి ఉంది, అవన్నీ స్కేట్ షూట్స్, అవన్నీ హెల్మెట్, అవన్నీ వేసుకొని ఒక బ్యాగ్ ఉంది. బ్యాగ్లో వేసుకొని లోపలికి వెళ్ళి అందరు వేసుకుంటుంటారు. అలా లోపలికి వెళ్ళి నువ్వు కూడా వేసుకోవచ్చు కదరా అంటే వినదు. పైనుండి స్కేటింగ్ చేసుకుంటా రావాలి కదమ్మా, ఇవన్నీ వేసుకొని వెళ్ళిపోవాలి అంటది. ఇంకా నేను వాడి కోసం అనేసి బ్యాగ్ పెట్టుకోవాలి, బ్యాగ్లో మళ్ళీ వాటర్ బాటిల్ పట్టుకొని వెళ్ళాలి. పెద్ద నేను ఎంతో వైట్గా ఉన్నాడు మా అమ్మాయి ఫౌండేషన్ మరీ ఎక్కువ లైటింగ్ అట్టుంది. లేదు బాబా, నువ్వు ఉన్నావు కదా నార్మల్గానే పూసుకున్నాడు, ఒక లేయర్ కనిపిస్తుంది. ఈ మధ్య చాలా అయిపోయింది ఫౌండేషన్ పూసుకొని, చూడేమి నీకు నాకు ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో. నా ఫేస్ చూసారా, చైనీస్ లాగా ఫేస్ ఉంది, తెల్లగా ఉంది. అది అప్పుడు మమాయిది ఒకటి షార్ట్ వీడియో పెట్టాను మీతో, మమాయిది ఫౌండేషన్స్ అనేసి. సో ఆ ఫౌండేషన్ అప్లై చేశాను. వీడియోలో ఇంకా అంత కొంచెం వైట్గా అలా పూసుకుంటేనే బాగా తెలుస్తుంది, బాగుంది, ఆ మార్క్స్ అన్నీ కనిపించకుండా అలా ఉంటుంది. కానీ రియల్ లైఫ్లో అలా ఉంటే చండాలంగా ఉంటుంది. అంటే నేను ఎక్కువ అప్లై చేయను కాబట్టి నాకు అలా అనిపిస్తుంది. నాకేమంటే న్యాచురల్గా ఉండాలి, న్యాచురల్ లుక్ ఉండాలి. ఏది పూసుకున్నా కానీ న్యాచురల్గా కనిపించాలి. ఆ మచ్చలు కంపల్సరీ కనిపించాలి, అప్పుడే న్యాచురల్ లుక్ ఉంటుంది అనిపిస్తుంది. లేకపోతే సున్నం పూసినట్టు తెల్లగా ఎక్కడ ఒక్క మార్క్ లేకుండా ఉంటే నాకు నచ్చదు. ఇంకా అప్పుడు గణేష్ అని పెట్టున్నారు కదా అపార్ట్మెంట్లో, అక్కడ మన పార్కింగ్ ప్లేస్లో కూడా పెట్టున్నారు మెయిన్గా అక్కడే. అందుకనేసి కింద పార్కింగ్ చేసుకోమన్నారు మన వెహికల్స్ని. అందుకనేసి ఇంకా అప్పుడు కింద నుండి వెళ్తా ఉన్నామంట. అందుకే ప్లేస్ చేంజ్ అయింది, పార్కింగ్ ప్లేస్. మీకు మళ్ళీ మర్చిపోయారేమో అనేసి చెప్తున్నాను. ఇంకా ఆ రోజు ఏమంటే టెడ్డీ హ్యాపీ వాళ్ళని ఇంట్లో పెట్టేసి మేమిద్దరమే వెళ్తున్నాము. వాళ్ళు చదువుకుంటా ఉన్నారు ఎగ్జామ్కి. ఎక్కడికి వెళ్తున్నామంటే ఒక స్టవ్ కొనుక్కోవడానికి వెళ్తున్నాము. సో చంద్రాలో ఈ ప్లేస్కి వచ్చాము. ఇక్కడ అంటే చూసుకుంటా వచ్చాము, ఎక్కడ దొరుకుతుందా అంటే ఒక షాప్లో అడిగితే ముందరికి వెళ్ళండి అక్కడ ఉంటుంది అన్నారు. సో ఇక్కడికి వచ్చాము. సో అక్కడ ఉంది ఒక స్టవ్, అది ఇంకా ఉన్నాయంట, గోడౌన్లో ఉన్నాయంట, కావాలని తెచ్చిస్తాను, ఇది కూడా కొత్తది చూడండి అనేసి అంటే చూస్తున్నాము. కానీ ఇతను ఇక్కడ ప్రైస్ కొంచెం ఎక్కువ అనిపించింది. ఆన్లైన్లో కూడా చూసాము, కానీ ఆన్లైన్ ప్రైస్ కూడా డిఫరెంట్గా అనిపించింది. మళ్ళీ నేను అన్నా సుదర్శన్కి, ఎందుకంటే ఇంతకు ఆ స్టవ్ మాకు ఆంటీ వాళ్ళందరూ వస్తున్నారు కదా, సరిపోదు, అందుకని ఒక స్టవ్ తీసుకుందాము, దాంట్లో పెట్టుకొని వండుకుందాం అనేసి ఎప్పటి నుండో అనుకుంటూ ఉన్నాము. సో ఇప్పుడు ఎట్లాగో ఆంటీ వాళ్ళందరూ వస్తున్నారు కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ టైము, తీసుకుందాము అనేసి అనుకున్నాం. అందుకనేసి ఇంకా ఆన్లైన్లో కంటే ఇలా చంద్రాలోకి వెళ్ళి చూద్దాం బుజ్జు అనేసి అంటే వెళ్ళామన్నమాట. పెద్దదిగా ఉంది. ఇదేం ఫిష్ బాబా? కాట్లా తీసుకుందాం బాబా. రోహో అది పెద్దదిగా ఉంది. కట్ల కదా. కానీ స్టవ్ తీసుకోలేదు. ఏమంటే నేనే చెప్పాను, బాబా కుమార్ వాళ్ళకి చెప్దాం, మంచి చూసి తీసుకొస్తారు, ఇక్కడ మనకు తెలియదు సరిగ్గా అనేసి అంటే సరేలే అని చెప్పేసి మళ్ళీ పెట్టేసి వచ్చేసామన్నమాట. ఇంకా వచ్చేసి వెళ్తూ ఫిష్ తీసుకొని వెళ్దాము అనేసి అనిపించింది. ఆ రోజు వెన్స్డే రోజు, ఇది వెన్స్డే రోజు ఫిష్ ఇక్కడ ఫ్రెష్గా భలే ఉంటుంది. ఇంకా కాట్లా ఉంటుందేమో అనేసి వచ్చాము. మేము కాట్లానే ఎక్కువ తీసుకుంటాము, ఇష్టము. కానీ రోహు తీసుకున్నాము. రోహులో ముళ్ళులు ఎక్కువ ఉంటాయని తీసుకోము ఎక్కువగా, అంతేగాని అది కూడా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఇంకా పెద్ద ఫిష్ కాబట్టి ముళ్ళులు ఎక్కువ ఉండవు అనేసి అన్నారు. సో అందుకే 2.5 kg ఎంతో ఉంది, అది తీసేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమంటే చెరుకు రసం తాగాలి అనిపించింది. నాకు చెరుకు రసం అంటే చాలా ఇష్టము. కాకపోతే ఎప్పుడంటే అప్పుడు తాగను, అది ఆ క్రేవింగ్ రావాలన్నమాట, అప్పుడే తాగాలి, అప్పుడు తాగితేనే ఏం కాదు.
లేదు ఎప్పుడంటే అప్పుడు తాగేసానే అనుకోండి, డైజెస్ట్ కాకుండా ఉండడము, లేకపోతే వెంటనే కోల్డ్ అయిపోవడము, ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది. షుగర్ కేన్ జ్యూస్ వేడి అంటారు, తాగకూడదు, వేడి ఎక్కువ ఉంటుంది అనేసి అంటారు. కాకపోతే నాకు ఎందుకు తెలియదు, కోల్డ్ అయిపోతుంది. ఇంకా నేను హెల్మెట్ వేసుకొని ఎందుకు ఉంటానంటే మళ్ళీ హెల్మెట్ తీసాను అనుకున్నా హెయిర్ స్టైల్ అంతా పాడైపోతుంది. అదేదో ఇంటికి వెళ్ళినంత వరకు అది అట్లే పెట్టుకున్నానంటే ఇంటికి వెళ్ళినాక తీసేసుకోవచ్చు ఒకేసారి అన్నట్టుగా హెల్మెట్ తీయను. మోస్ట్లీ హెల్మెట్ పెట్టుకుంటే ఇక్కడ దిగినప్పుడు తీయను. ఇంకా టెడ్డీ హ్యాపీ వాళ్ళ కోసం అనేసి పార్సల్ తీసుకెళ్తున్నాము. ఇంకా తాగాలి అనే ఇష్టంగా తాగుతామే, అప్పుడు కొంచెం టేస్ట్ తక్కువగా ఉన్నా కానీ టేస్టీగా అనిపిస్తుంది. ఇక్కడే మళ్ళీ ఇంకొకసారి తాగున్నాము, అప్పుడు అంతగా టేస్ట్ అనిపించలేదు. ఆ రోజు మాత్రం బాగా టేస్టీగా ఉండింది. ఇంకా ఇంటికి వచ్చేసిన తర్వాత ఫిష్ కర్రీకి కొన్ని ఎత్తి పెట్టేసుకొని ఫిష్ ఫ్రై కొన్ని చేసుకుందాము అనేసి అనుకున్నా. కానీ ఇంకా అక్కడ లంచ్ టైం అయిపోతుంది, అన్నం ఒకటి పెట్టేసి వచ్చేసాను. ఇంకా పిక్కెల్ ఉండింది, ఊరగాయ ఆవకాయ ఉండింది, మామిడికాయది. సో అందుకనేసి ఇంకా ఫిష్ ఫ్రై ఒకటే చేసేసుకున్నాం. ఇంకా ఈ డెకరేషన్లో ఈ ప్రెజెంటేషన్, ప్లేట్ ప్రెజెంటేషన్ ఎవరు చేస్తుంటారు చెప్పండి? నేను మాత్రం చేస్తుంటాను, సుదర్శనే. ఈ టాలెంట్ అయితే సుదర్శన్కే ఉంటుంది, క్రియేటివిటీ. సో అలా పెట్టించాడు. ఇంకా అలా పెడితే తినాలి అనిపిస్తుంది కదా. ఫిష్ ఫ్రై నేనే చేశాను, మా సుదర్శన్ మామిడికాయ ఆవకాయ అన్నం అంతా కలిపి ఇలా పెట్టించాడు. ఇంకా ఆనియన్ కూడా మా సుదర్శనే కట్ చేసి ఇచ్చాడు. ఇంకా నేను ఇక్కడ చూపించే డేట్స్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోకండి, మేము మళ్ళీ చేంజ్ చేసుకుంటూనే ఉన్నామంటే ఎవరు వస్తున్నారు ఎవరు రావట్లేదు ఫోన్లు చేసి కనుక్కొని మళ్ళీ ఒకరు రారంటే ఒకరు వస్తారంటే. సో చాలా జరిగింది. లాస్ట్కి ఎంతమంది వెళ్తాం ఏంటి అనేది మళ్ళీ చూపిస్తాను మీకు వ్లాగ్లో. ఇంకా డేట్స్ కూడా చేంజ్ అయ్యాయి, సో అవంతా మీతో మళ్ళీ షేర్ చేసుకుంటాను కమింగ్ వ్లాగ్స్లో. సో నేను ఈ పర్టికులర్ డేట్స్లోనే వెళ్ళాము అనేసి మాత్రం చెప్పాను. సో మీరు మరి అది కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి. మీరు అప్పుడు వెళ్తాను అన్నారు, చూపించారు కదా ఆశ, మళ్ళీ అప్పుడు వెళ్ళలేదా అనేసి అడుగుతారు కదా, అందుకనే చెప్తున్నాను. ఇక దర్శనానికి కూడా టికెట్స్ ఆన్లైన్లోనే ఆర్డర్ చేస్తాను. చెక్ చేస్తా, అందరూ చూస్తా ఒక్క నిమిషం. ఇంకా ఇలా ప్రింట్అవుట్స్ తీసి మా సుదర్శన్ ఎన్ని ప్రింట్అవుట్స్ వేస్ట్ చేశాడో మళ్ళీ ప్రింట్అవుట్ చేస్తాడు, మళ్ళీ చెక్ చేస్తాము. ఇదే ఒక డ్యూటీ అయిపోయింది మాకు. ఇంకా హ్యాపీకి ట్యూస్డే థర్స్డే ఉంటాయన్నమాట క్లాసెస్, స్కేటింగ్ క్లాసెస్. సో అలా మళ్ళీ ఇంకొక డేకి ఇది. ఇంకా నేనేమంటే యోగాకి వెళ్ళేసి వెళ్తూ ఉన్నాను ఇంటికి. వెళ్తూ ఉండేసరికి ఈ చెట్టు ఈ ప్లాంట్ కనిపించిన ఆ ఫ్లవర్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంది. సో అందుకే వీడియో తీసి చూపిద్దాం అనేసి తీశాను. ఇంకా హ్యాపీ ఫ్రెండ్ బర్త్డే యశిక అనేసి, నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ మమ్మీ అనమాట, ప్రత్యూష తను. సో ప్రత్యూష వాళ్ళ కూతురు బర్త్డే. ఇంకా ఆ రోజు పిలిచారు, ఎట్లయినా పంపించండి ఆశ టెడ్డీ హ్యాపీని అనేసి అంటే సరే అనేసి. ఇంకా సుదర్శన్ టెడ్డీ ఏమంటే డెంటల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళున్నారు. అది బ్రేసెస్ 1 monthకి ఒకసారి రమ్మంటారు అనమాట, టైట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దానికోసం వెళ్ళుంది. ఇంకా అలానే వస్తా గిఫ్ట్ తీసుకొచ్చారు. ఈ లోపల హ్యాపీ ఏమంటే ట్యూషన్ ఉండింది, ట్యూషన్ ఎందుకు ట్యూషన్ వేస్ట్గా పోతుంది, మళ్ళీ వీడు వెళ్తే గిఫ్ట్ తెచ్చుకోవడానికి అనేసి వీడిని పంపించలేదు నేను. సో సుదర్శన్ టెడ్డీ ఎలాగో వెళ్ళున్నారు కదా, వస్తూ తీసుకొచ్చారు. ఈ డ్రెస్ గుర్తుందా మీకు, టెడ్డీ బర్త్డేకి వేశాను. సో చాలా బాగుంటుంది, పట్టీ వేర్ డ్రెస్, చాలా సింపుల్గా చాలా బాగుంటుంది, నాకు చాలా ఇష్టం. సో ఈ డ్రెస్ వేసుకోరా బాగుంటుందంటే సరే అమ్మ వేసుకుంటానని చెప్పేసి వేసుకుంది. సో ఆ డ్రెస్ వేసి జస్ట్ సింపుల్గా మేకప్ చేశాను. ఇంకా గిఫ్ట్ వీడికి ఇలా పాపం ఫ్రెండ్స్ అందరిని పిలుచుకోవాలనుకున్నాడు కదా వాడి బర్త్డేకి. సో ఇంకా అలా కుదరలేదు, అందుకని ఇంకా వెళ్తూ ఉంది ఇవ్వడానికి. ఇంకా అట్లే మా సుదర్శన్ వస్తా ఏమంటే అరిసెలు తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు నాకు అరిసెలు అంటే బాగా ఇష్టము. ఇంకా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి అనేసి తీసుకొచ్చాడు. అక్కడ మింట్ సూపర్ మార్కెట్లో ఉంటుందన్నమాట. టెడ్డీ బర్త్డే రోజు ఏమంటే ఈ డ్రెస్లో హ్యాపీకి ఫొటోస్ తీయడం మర్చిపోయాను నేను అసలు ఆ హడావుడిలో. అందుకనేసి ఇప్పుడు తీస్తాను ఉండరా, మంచిగా రెడీ అయ్యి ఉన్నావు కదా, మంచిగా నుంచోరా అంటే నుంచొని ఫొటోస్ తీసుకుంది. అయితే ఇంకా వీని వదిలేసి వద్దామనేసి వెళ్తాను. బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నా తల్లి, నా దిష్టి తగులుతుంది. ఎక్కడ ఏం రాసి యశిక ఫ్రమ్ వెన్నెలా హ్యాపీ, వి క్యాపిటల్ లెటర్ రాయాలి. నిన్న మ్యామ్ చెప్పిందిలా నీకు క్యాపిటల్ రాయాలి అనేసి. ఫస్ట్ లెటర్ ఎప్పుడు క్యాపిటల్ ఉండాలి. నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పుంటా నేను. బా చైర్స్ అని ఇట్లా పెట్టు. అది జస్ట్ వదిలేసి వచ్చేద్దాము అనుకున్నా, కానీ ప్రత్యూష వద్దలేదు. రండి ఎలాగైనా మీరు కూడా అంటే మళ్ళీ వెళ్ళి నేను మళ్ళీ రెడీ అయ్యి మళ్ళీ వచ్చాను. తన పేరు కూడా హ్యాపీ అనమాట, మౌనిక అనేసి. తను కూడా ఇక్కడ అపార్ట్మెంట్లోనే ఉంటారు. తను కూడా మన ఫాలోవర్, ఇంకా నా ఫ్రెండ్ తను ఇప్పుడు. సో హ్యాపీ అంట తన పేరు కూడా. మన హ్యాపీని చూసే పెట్టాను అని చాలాసార్లు షేర్ చేస్తూ ఉంటారు తను. సో అంతే, ఇంకా ఇక్కడితే వ్లాగ్ ఎండ్ చేసేస్తున్నాను. మీ అందరికీ వ్లాగ్ నచ్చింది అనుకున్నాను. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. అలాగే ఎవరైనా కొత్తగా వీడియో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ ఫర్ నోటిఫికేషన్ అన్ని చూడొచ్చు. ఇక మీ అందరికీ హ్యాపీ దసరా. Thank you for watching. Take care. Bye-bye.